कृष्ण पृष्ठाय भूतले विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे 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 निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बल हरे राम हरि बल हरि बल हरि बल हरि बल हरि बल हरि बल हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण सबाई परे परे हाथ ताली दिए कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण गौर प्रेमानंद हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव माता सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव माता सुभद्रा बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ स्वामी की भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिला जय प्रभुपाद आचार्य पाद जय गुरु महाराज जय गुरु जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज बोलो आचार्य पाद जय गुरु महाराज आचार्य जय जय गुरु आचार्य पाद जय गुरु महाराज जय जय गुरु गुरुदेव जय गुरुदेव मोदित पावन गुरुदेव गुरुदेव जय गुरु उदित पावन गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल তাই গৌর হরি বল গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল हरि बोल हरि बोल प्रभु नित्यानंद बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल হরি বল গৌর হরি বল গৌর হরি বল নিত্যানন্দ মায়েরা কি উলুধ্বনি ভুলে গেলেন নাকি উলুধ্বনি উলুধ্বনি हरि हरि प्रेमा प्रेमानंद हरि हरि बोल 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 ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो पदमहं ददाति स वदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमो नमः वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महापदान्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयो मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
মুখম করোতি বাচলম পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्द माधवं श्रीगुरुन् दीनतारिण श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমি আপনাদের কাছে আজ কিছু ভাগবত প্রসঙ্গ আলোচনা করব সংক্ষেপে। তো আলোচনার পূর্বে বলবো যে ভগবানের কৃপা ছাড়া ভগবানের কথা বোঝা যায় না। তাই এখন আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যে ভগবান এখন যা কিছু আপনাকে নিয়ে আলোচনা হবে, যা কিছু আপনার সম্বন্ধে আলোচনা হবে, আপনি আমার হৃদয়ে এসে উপস্থিত হন আর আমাকে বুঝিয়ে বলুন, আর আমি যেন তা বুঝতে পারি। সেই ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়েছে যাহার। তো 4টি যুগ আছে, আপনারা সবাই জানেন, সত্য, ত্রেতা, দাপর আর কলি। তো ভগবান কৃষ্ণ এই 4টি যুগের মধ্যে দাপর যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দাপর যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে তিনি 125 বৎসর এই পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন। বৃন্দাবনে ছিলেন, মথুরাতে ছিলেন, দ্বারকাতে ছিলেন। তো দ্বারকাতে লীলাবিলাস করার পর যখন ভগবান দ্বারকাতে রয়েছেন, সেই দ্বারকাতে লীলাবিলাস করার পর যখন তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে অপ্রকট হবেন, অপ্রকট মানে যখন তিনি চলে যাবেন, তখন উদ্ধব এসে ভগবানকে বলছেন যে হে প্রভু, আপনি তো স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, আপনার নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করছেন, সঙ্গে ধর্ম জ্ঞান নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি যখন চলে যাবেন তারপর কলিযুগ আসবে। সেই কলিযুগের মানুষের অবস্থা কেমন হবে, কলিযুগের মানুষ মায়া থেকে কেমন ভাবে মুক্ত হবে, কলিযুগের মানুষ কেমন ভাবে সৎ পথে থাকবে, কিভাবে তাদের ধর্মে মতি হবে। তো ভগবান এ কথা শুনে অত্যন্ত কৃপাময় হয়, অত্যন্ত কৃপাময় হয়ে কলিযুগের মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করানোর জন্য, ধর্মে মতি রাখার জন্য তিনি এই ভাগবত সৃষ্টি করলেন। কৃষ্ণ সধাম অবগতে ধর্ম জ্ঞানা দেবী সহ কলৌনস্ত পুরাদিত ধনুদিত। তো আপনারা জানেন ভাগবতের শুরু কোথা থেকে হয়েছিল, যে ঋষিকুমার যখন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তিনি দেখলেন যে তার পিতার গলদেশে একটা মৃত সর্প, এবং সেই সর্প দেখে তিনি এত ক্রোধান্বিত হলেন যে তিনি হস্তিনাপুরের সম্রাট পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিলেন যে আগামী 7 দিনের মধ্যে আপনার মৃত্যু হবে। তো কলির শুরুটা এমন ভাবে হয়েছিল। তো এই হচ্ছে কলির শুরু, আর এই জড়জগতে ভাগবতের আবির্ভাব হওয়ার একটা পরিকল্পনা বা সূচনা। তো মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন সেটি ভগবত গীতা নামে প্রসিদ্ধ। আর দাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণ লীলার অন্তিমে প্রভাস ক্ষেত্রে উদ্ধবকে ভগবান কৃষ্ণ যা বলেছিলেন সেটি উদ্ধব ভাগবত নামে পরিচিত। তো উদ্ধব হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা, তার বন্ধু। উদ্ধব ছোটবেলা থেকে ভগবান কৃষ্ণের রথ চালাতেন, সেজন্য তিনি ছিলেন ভগবান কৃষ্ণের সারথী।
তো ছোটবেলা থেকে ভগবান কৃষ্ণ আর উদ্ধব একসাথে থাকতেন বলে ভগবান কৃষ্ণের উদ্ধবের কাছে কিছু লুকানো ছিল না, তিনি সব জানতেন। ভগবান কৃষ্ণের মনের কথা উদ্ধব সব জানতেন, এই কারণে যে ছোটবেলা থেকে তারা একসাথে মানুষ হয়েছেন। সম্পর্কে উদ্ধব হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণের কাকার ছেলে, সেই অর্থে ভাই। আবার উদ্ধব কৃষ্ণের পরম সখা, পরম ভক্ত। উদ্ধব ছিলেন বৃহস্পতির শিষ্য, আর উদ্ধবের পিতার নাম ছিলেন সত্যহক, তিনি বৃষ্ণীয় বংশীদের মন্ত্রী ছিলেন। আর উদ্ধব আর ভগবান কৃষ্ণের যে গায়ের রং, তার কথা বলা, তার চালচলন, তার পোশাক আশাক একেবারে এক। মানে ভগবান কৃষ্ণ যে পোশাক আশাক পরিধান করতেন, পরিধান করার পরে যখন তিনি সেই পোশাকটা ত্যাগ করতেন, তখন উদ্ধব সেটা পরতেন। যেমন আমরা ভগবান কৃষ্ণের প্রসাদী মালা পরি, তেমন উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণের এই পোশাকি বস্ত্রগুলো পরতেন। প্রসাদ হয়ে গেলে সেগুলো পরতেন। তো ভগবান কৃষ্ণ যখন অপ্রকট হচ্ছেন, মানে যখন তিনি দাপর থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি উদ্ধবকে এক গভীর তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছিলেন। তো সেই তত্ত্বজ্ঞান এই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে স্থান পেয়েছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পরে উদ্ধব বদ্রিকা আশ্রমে চলে গেছিলেন, অলকানন্দ নদীর তীরে। সেখানে গিয়ে তিনি ধ্যান যোগে তার দেহত্যাগ করলেন। তো ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন যে, উদ্ধব, তুমি তো আমার কাকার ছেলে, সম্পর্কে ভাই, আমি এবারে চলে যাব, তুমি আমাকে আর পাবে না। তো আমার এই কৃষ্ণ অবতারে আমি অনেক মানুষকে অনেক বর দিয়েছি, অনেক সাহায্য করেছি, কিন্তু তুমি তো কখনো আমার কাছে কিছু চাওনি। তুমি আমার কাছে কিছু চাও, সবাই আমার কাছে কিছু চায়, তুমি কেন চাওনি? তুমি কিছু চাও, আর তোমাকে কৃপা করার আনন্দ লাভের মাধ্যমে আমি কৃষ্ণ অবতারে আমার এই লীলা সমাপ্ত করি। এটা হচ্ছে কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা ছিল। তো উদ্ধব এমন একজন ভক্ত ছিলেন যিনি ভগবানকে সবসময় হৃদয়ে রাখতেন, ভগবানের সেবা করতেন, কিন্তু ভগবানের কাছে কিছু চাইতেন না। আর বললাম, তিনি ভগবান কৃষ্ণের সারথি ছিলেন, সেজন্য ভগবান কৃষ্ণকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখতেন। তিনি দেখতেন আর ভাবতেন যে ভগবানের কথা আর ভগবানের কাজের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, অসামঞ্জস্য রয়েছে। মানে ভগবান এক কথা বলেন আর এক কথা করেন। ভগবান কৃষ্ণ এক বলেন, এক করেন। তিনি বলেন পরস্ত্রীর দিকে তাকাতে নেই, আবার তিনি নিজেই পরস্ত্রীর দিকে তাকান। রাধারানী পরস্ত্রী, সেই রাধারানীর সাথে তিনি প্রেম করেছেন, তার সাথে তিনি অভিসার করেছেন। তিনি বলেন অসহায় নিরস্ত্রকে হত্যা করতে নেই, কিন্তু তিনি কি করলেন? কর্ণ যখন অসহায়, তখন তিনি অর্জুনকে দিয়ে তাকে হত্যা করলেন। আবার ভীমসেনকে দিয়ে দুর্যোধনকে হত্যা করলেন, যেটা গদা যুদ্ধের নিয়মের বিরোধী। আবার কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পূর্বে তিনি বলেছিলেন যে আমি অস্ত্র ধারণ করব না, আমি নিরপেক্ষ থাকব, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা ভেঙেছেন, পক্ষপাতিত্ব করেছেন। পিতামহ ভীষ্মের উপরে তিনি অস্ত্র ধরেছিলেন। তো উদ্ধব ভাবছেন ভগবান এক কথা বলেন আর এক কথা করেন, ভগবানের কথা আর কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই, এই অসামঞ্জস্য আছে। তো এটা উদ্ধব যেহেতু ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, এটা উদ্ধবকে খুব ভাবাতো যে ভগবান কৃষ্ণ কেন এমন করে। তো যখন ভগবান কৃষ্ণ বললেন উদ্ধবকে যে তুমি কিছু চাও আমার কাছে, তোমাকে কৃপা করার মাধ্যমে আমি আমার এই জগতে কৃষ্ণলীলাকে সমাপ্ত করতে চাই, তখন উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন যে ভগবান, আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। আপনি আমাদের জীবন ধারণের একটা পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু আপনি চলছেন অন্যভাবে। আপনার সাথে আমি আছি, কিন্তু আপনার এই লীলার কিছু বুঝতে পারিনি। আমি আপনার কর্ম আর তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। আমি আপনার কথা আর কাজের অসামঞ্জস্যের কারণ জানতে আগ্রহী। কৃপা করে আপনি কি আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করবেন?
ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে উদ্ধব, তুমি আমাকে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করো, তুমি আমাকে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করো, তোমার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন আছে। কুরুক্ষেত্রের মহাভারতে আমি অর্জুনকে যেটা বলেছিলাম সেটা ভগবত গীতা নামে প্রসিদ্ধ, আর আজকের আমি তোমাকে যেটা বলবো সেটা উদ্ধব গীতা নামে প্রসিদ্ধ হবে। এবারে কি করছেন উদ্ধব? এবারে উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা শুরু করছেন, যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো, নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করো। তো উদ্ধব প্রথম ভগবান কৃষ্ণকে বলছেন যে আপনি আমাকে বলুন, প্রকৃত বন্ধুকে। উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণকে বলছেন প্রকৃত বন্ধুকে। তো শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে সেই যে বিপদে সাহায্যের আহ্বানের অপেক্ষা না করে বন্ধুর সাহায্যে চলে আসে। বন্ধু কখন এসে ডাকবে যে তুমি আমাকে সাহায্য করো, আমি বিপদে পড়েছি, তা নয়। নিজে থেকে এসে যে সাহায্য করে সেই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু। উদ্ধব বলছেন আপনি তো পাণ্ডবদের প্রিয় বন্ধু ছিলেন, তারা আপনাকে সকল বিপদের পরিত্রাতা বলে মনে করত, আর আপনি তো অন্তর্যামী, আপনি প্রত্যেকটা জীবের অন্তরে বিরাজ করেন, আপনি ত্রিকালদর্শী, আপনি কেবল অতীত বর্তমান দেখতে পান না, ভবিষ্যতেও কি হবে সেটাও আপনি জানতে পারেন। তাহলে আপনি কি পাণ্ডবদের সাথে প্রকৃত বন্ধুর মতো আচরণ করেছেন? তো ভগবান কৃষ্ণ বলছেন কেন আমার আচরণের মধ্যে ভুল কোথায়? উদ্ধব বলছেন কেন আপনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলা থেকে বিরত রাখলেন না? কেন? পাশা খেলা তো একটা জুয়া, এটা তো একটা অধর্ম, আপনি জেনে বুঝে কেন অধর্ম হতে দিলেন? আপনি তো ত্রিকালদর্শী, আপনি তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, আপনি তো জানতেন এই পাশা খেলার ফল কি হবে। আপনি যখন জানতেন এই পাশা খেলার ফল কি হবে, তাহলে আপনি ধর্মরাজের পক্ষে কেন ফলটা দিলেন না, যাতে অন্তত ধর্মের জয় হতো? আরো জিজ্ঞাসা করছেন, যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হচ্ছিল, দ্রৌপদীর শরীরের বেশিরভাগ অনাবৃত হয়ে গেছিল, সামান্য এক টুকরো বস্ত্র তার শরীরে আছে, তার সম্ভ্রম লজ্জা প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন, তখন আপনি এসে বস্ত্র দিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করছেন। এই হস্তিনাপুরের রাজসভায় যেখানে পিতামহ ভীষ্ম, তার শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণাচার্য, এতগুলো মানুষের চোখের সামনে একটা স্ত্রীলোককে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে তার পরনের বস্ত্র সব খুলে দেওয়ার পরে তার অসম্মানের বাকি কি ছিল? আপনি তার প্রকৃত কি রক্ষা করলেন? আপনি বস্ত্রহরণের পূর্বে কেন বাধা দিলেন না? দ্রৌপদীকে তো আপনি সখী বলেন, আপনি তো দ্রৌপদীর বন্ধু, আপনি কি প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করলেন? যেখানে আপনি তো বলেছেন যে প্রকৃত বন্ধু সেই যে বিপদে সাহায্যের আহ্বানের অপেক্ষা না করে চলে আসে, তাহলে আপনি কেমন বন্ধু? বিপদের সময় যদি আপনি রক্ষা করেন সবাইকে, সেজন্য তো আপনার আরেকটা নাম বিপদভঞ্জন মধুসূদন। বিপদের সময় যদি আপনি রক্ষা না করেন, তাহলে আপনার এই নামের অর্থ কি? আপনি কি ধর্ম পালন করলেন? ভগবান কৃষ্ণের কাছে উদ্ধব এই প্রশ্নগুলো করলেন। এবার ভগবান উদ্ধবকে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো আমি একটু সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। ভগবান বলছেন যে যখন কোনো ভক্ত আমাকে বন্ধু বলে মনে করে, তখন সে মনে করে আমি সর্বদা তার সাথে আছি। তখন সে আমাকে সাক্ষী বলে মনে করে, আর আমাকে সাক্ষী বলে মনে করলে ভক্ত কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না, বা খারাপ কাজ করতে গেলে তার দ্বিধা হয়, কারণ আমি তাকে সর্বদা কাজ থেকে বিরত রাখি। কিন্তু সেই ভক্ত যখন আমাকে সাক্ষী না মানে, তখন তার মনের মধ্যে একটা অহংকার জন্মায়। যত তার মনের মধ্যে অহংকার জন্মায়, তত সে মনে করে আমি ছাড়াও সে নিজে নিজেই সেই কাজ করতে সক্ষম। আর অহংকার জন্মালে আমার সাথে তার একটা দূরত্ব বাড়ে, আর যখন দূরত্ব বাড়ে তখন সে সেই অহংকার বশত পাপ কাজ করতে শুরু করে। আর পাপ কাজ করতে শুরু করলে আমি তো নিরুপায় হয়ে যাই, আমার দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। তো তখন উদ্ধব বলছেন, তাহলে আমরা কি পাপ কাজ করতে থাকবো আর আপনি দেখতে থাকবেন? আপনি আমাদের পাপ কাজ থেকে বিরত করবেন না? আপনার কাজ কি কেবলমাত্র শাস্তি দেওয়া? আপনার কাজ কি এটা নয় আমাদের পাপ কাজ থেকে বিরত রেখা? তখন ভগবানের উত্তরে বলছেন যে যুধিষ্ঠির যখন পাশা খেলার জন্য
শকুনির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, তখন সে তো আমাকে কিছু জানায়নি। আর উদ্ধব, আমি তো তোমাকে বলেছিলাম যে ভক্ত, ভগবান আর বন্ধুত্ব পালনের একটা নিয়ম আছে। এখানে ভক্ত হচ্ছে প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। সে পাশা খেলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো, কিন্তু আমাকে সাক্ষী না রেখে। যুধিষ্ঠির ভেবেছিল সে কাজটা নিজেই করে নেবে এবং সফল হবে। সে করছে পাপ কাজ, আবার করছে তার আত্মবিশ্বাসের সাথে। কারণ যুধিষ্ঠির জানতো আমাকে যদি সাক্ষী রাখে তাহলে আমি পাশা খেলা থেকে বাধা দেব। সাক্ষী রাখেনি বলে তার খারাপ কাজ করতে কোনো দ্বিধা হয় না। তাহলে ভগবান কি বলেছিলেন? ভক্ত যখন আমাকে সাক্ষী না রেখে কোনো কাজ করে তখন তার মনে অহংকার জন্মায়। যখন অহংকার জন্মায় তখন আমার থেকে তার দূরত্ব বাড়ে। যখন দূরত্ব বাড়ে তখন সে পাপ কাজ করতে পারে, আর পাপ কাজ করলে আমি নিরুপায় হয়ে যাই, আমি অসহায় হয়ে যাই, আমি আর তাকে উদ্ধার করতে পারি না। আবার বলছেন, আপনি তো বলেছিলেন আপনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, আপনি সমস্ত কিছু জানেন। আপনি যখন জানতেন যে এই পাশা খেলার ফল কি হবে, তখন আপনি কেন ধর্মরাজের পক্ষে ফলটা দিলেন না? তো ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, উদ্ধব, যুধিষ্ঠির বিবেক ছিল, বুদ্ধি ছিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় এই তার বিবেক বুদ্ধি কোনোটাই ব্যবহার করেনি। এই বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার না করাটা হলো কৃপণতা। আমার যেটা আছে সেটা যদি আমি ব্যবহার না করি তাকে বলে কৃপণতা। দুর্যোধনের বিবেক ছিল না, সিংহাসনের মোহে তার বিবেক অন্ধ ছিল, কিন্তু বিবেক ছিল না বলে সে তার বুদ্ধিকে ব্যবহার করেছিল। উদ্ধব জানতে চাইছেন কিভাবে দুর্যোধন বুদ্ধিকে ব্যবহার করেছিল। ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে দুর্যোধন পাশা খেলা তো নিজে জানতো না, সেজন্য মামা শকুনিকে বলেছিল তার জায়গায় খেলতে। ঠিক একইভাবে যুধিষ্ঠির যদি আমাকে তার হয়ে খেলতে বলতো, আমিও তো তার সম্পর্কে পিস্তত ভাই হই, তাহলে কে জিততো খেলাটা যদি আমার আর শকুনির মধ্যে হতো? উদ্ধব বুঝতে পারলেন ভগবান কৃষ্ণের উত্তরটা। এবার উদ্ধবের তৃতীয় প্রশ্ন, যে দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ হচ্ছে, দুঃশাসন তার শরীরের বেশিরভাগ অনাবৃত করে দিয়েছে, সামান্য একটু টুকরো বস্ত্র তার শরীরে আছে, তিনি প্রায় লজ্জা হারিয়ে ফেলেছেন। এতগুলো মানুষের চোখের সামনে যখন তার বস্ত্রহরণ হচ্ছে, আপনি কেন পূর্বে এসে বাধা দিলেন না? যখন দ্রৌপদী আপনার সখী, দ্রৌপদী আপনার বন্ধু, আপনি কি প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করেছেন? ভগবান কৃষ্ণ বলছে, হ্যাঁ, আমি বন্ধুর মতো কাজ করেছি, দ্রৌপদী আমার সখী, দ্রৌপদী আমার প্রিয় বন্ধু, দ্রৌপদী আমার সখী। কিন্তু দ্রৌপদীর কক্ষে দুঃশাসন গিয়ে যখন তাকে অপমান করতে শুরু করলো, দ্রৌপদীর কিন্তু আমার কথা মনে ছিল না। যখন তাকে কেশ আকর্ষণ করে এই ভরা রাজসভায় টেনে নিয়ে এলো, তখনও কিন্তু দ্রৌপদীর আমার কথা মনে ছিল না। যখন তার বস্ত্র হরণ করতে শুরু করলো, তখনও কিন্তু আমার কথা মনে ছিল না। সে তার নিজের ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে প্রতিবাদ করছিল মাত্র। যখন কেবলমাত্র এক টুকরো বস্ত্র অঙ্গে ছিল, যখন সে তার নিজের শক্তির উপরে সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল, তখন সে আমাকে স্মরণ করলো, হে কৃষ্ণ অভয়ম, হে কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করো। আমি যাকে ভালোবাসি, আমি যাকে প্রিয় বলে মনে করি, সে আমাকে স্মরণ করছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। এটা কি আমাকে অপমান করা নয় উদ্ধব? আমি তাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলাম শেষ মুহূর্তে। দ্রৌপদী স্মরণ করা মাত্রই আমি তো বন্ধুর মতো সূক্ষ্ম শরীরে তার কাছে হাজির হয়ে তাকে সাহায্য করেছিলাম। উদ্ধব, তাহলে এবারে বলো আমার দোষ কোথায়? আমি তো ডাকা মাত্রই তার কাছে গিয়ে তার সম্মান রক্ষা করেছি। উদ্ধব বললেন, তাহলে কি প্রভু আপনি ডাকলেই আসবেন, না ডাকলে আসবেন না? ডাকলেই ধর্ম রক্ষা করবেন? আপনি তো বলেছেন বন্ধু সেই হয় যে বিপদে সাহায্যের আহ্বানের অপেক্ষা না করে চলে আসে। বন্ধু কখন ডাকবে, এসো তুমি আমাকে সাহায্য করো, তা নয়। তাহলে আপনি কেমন প্রকৃত বন্ধু? আপনি কেন বিপদভঞ্জন মধুসূদন নাম নিয়েছেন, বা মানুষ কেন আপনাকে বিপদভঞ্জন মধুসূদন বলে ডাকবে? ভগবান কৃষ্ণ শান্তভাবে উদ্ধবকে বলছেন যে উদ্ধব, মানুষের যেমন একটা ধর্ম আছে, ঈশ্বরেরও একটা ধর্ম আছে। মানুষ যেমন একটা নিয়মের অধীন,
তাকে একটা নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঠিক তেমনি আমিও আমার দ্বারা সৃষ্ট নিয়মের অধীন, আর এই নিয়মটা সকল জীবের কল্যাণ করে। এই নিয়মকে আমি আমার ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করতে পারি না। আমি সূর্যকে বলতে পারি না তুমি আজ উঠবে না, বায়ুকে বলতে পারি না তুমি আজ বইবে না, সমুদ্রকে বলতে পারি না তুমি তোমার জল দেবে না, তুমি শুষ্ক হয়ে যাও। যদিও এই সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, সমুদ্র সমস্তটাই আমার অধীন। আমি যদি এমন করি সেটা আমার তৈরি নিয়মের উল্লঙ্ঘন হয়, সেটা পক্ষপাতিত্ব হয় উদ্ধব, সেটা অসমদর্শিতা হয়। এই জগৎ আমার, এই জগতের পতি আমি, এই জগতের নাথ আমি, আমি জগন্নাথ। এই জগৎ হওয়ার দরুন আমি সবার কাছে সমান। আমি ভক্তেরও কাছে যেমন, আমি অভক্তেরও কাছে তেমন। সবাই আমার পুত্র সমাং, সমাং সর্বভূতেষু ন মে দোষাস্তি ন প্রিয়। আমার কাছে কেউ প্রিয় নেই, কেউ অপ্রিয় নেই। উদ্ধব বলছেন আপনি সমদর্শী, আপনি সবাইকে সমানভাবে দেখেন। হ্যাঁ, আমি সবাইকে সমানভাবে দেখি। তাহলে আপনি প্রহ্লাদকে বাঁচানোর জন্য কেন হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন? আপনি কোথায় সমদর্শী? আপনি রাজসূয় ও যজ্ঞের সময় শিশুপালকে কেন বধ করেছিলেন? সে আপনাকে অপমান করেছিল বলে। আপনার কথার মধ্যে তো এখনো দ্বিচারিতা রয়েছে। আপনি কেন এত বৈরী ভাব, কেন এমন কথা বলেন? কৃষ্ণ বলছেন মনে রেখে উদ্ধব, আমি নির্গুণ, আমি গুণের দ্বারা প্রভাবিত নই। এই জগৎ সত্য, তম, রজ 3 গুণের দ্বারা অধীন। কিন্তু আমি যে জগতে থাকি সেটা চিন্ময় জগৎ। সে জগৎ গুণের অধীন নয়, সেটা গুণাতীত, সেটা জড় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। আমি যেমন ভক্তের ভগবান, আমি তেমন অধঃপতিত জীবেরও ভগবান। আমি যেমন যশোদা স্তন পান করে তাকে মায়ের সম্মান দিয়েছি, তেমন আমি পুতনা স্তন পান করে তাকে মাতৃগতি দিয়েছি। কেউ আমার প্রতি রাগ, দেশ, পক্ষপাতিত্ব আমি কারোর উপরে করি না। যদি কেউ কোনোভাবে আমার সাথে যুক্ত হয়, সে ভক্তিভাব নিয়ে হোক, দেশভাব নিয়ে হোক, ভয় নিয়ে হোক, স্নেহ নিয়ে হোক, আমি তাকে উদ্ধার করি। যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তৈব ভজম্যহম। গোপীগণ আমাকে কামনা করেছিল, আমি তাদের কামনা মিটিয়েছি। পাণ্ডবগণ আমাকে স্নেহ করেছিল, আমি তাদের রক্ষা করেছি। কংস আমাকে ভয় দেখিয়েছিল, আমি তাকে মুক্ত দিয়েছি। যদুগণ আমার সাথে সম্বন্ধ করেছিল, আমি তাদের উদ্ধার করেছি। তাই যে কোনোভাবে যদি আমার সাথে সম্পর্ক রাখে, আমি তাকে পরম গতি দিই। গঙ্গাতে যেই স্নান করে সেই শুদ্ধ হয়, এটাই ভগবানের গুণ। ভগবান আরো বলছেন, এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন চালিত হয় তাদের কর্মফলের দ্বারা। মানুষ কর্ম করে ত্রিগুণের দ্বারা। এই নিয়মের অধীন থেকে আমি সমস্ত কিছুর সাক্ষী হই মাত্র, এটাই আমার ধর্ম। জীব কর্ম করবে, আমি ফল দেব। উদ্ধব বলছেন তাহলে আপনি আমাদের পাপ কর্ম করতে থাকবেন, পাপের পর পাপ আমরা করতেই থাকবো, আর আপনি কেবল ফল দিতে থাকবেন। আপনার কাজ কি ভুল সংশোধন করা নয়? আপনার কাজ কি কেবলমাত্র শাস্তি দেওয়া? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধব, তুমি জানো নিয়মের অধীন থেকে আমি সমস্ত কিছুর সাক্ষী হই, এটা আমার ধর্ম, এটা ঈশ্বরের ধর্ম। আর সাক্ষী মানে তুমি কি জানো? সাক্ষী কথার অর্থ হচ্ছে সকল কাজ আমি খুব কাছ থেকে দেখি। এটা যখন কেউ অনুধাবন করে যে আমি তার কাজটা খুব নিকট থেকে দেখছি, তখন সে কি আর ভুল করতে পারে? ভগবান বলছেন আমাকে সাক্ষী রেখে যদি কেউ ভুল কাজও করে, তবু আমি দায়িত্ব নিয়ে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করি। অভিমন্যু চক্রবুজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, কৌশল জানতো না সেখান থেকে কি করে বেরিয়ে আসতে হয়। তো অভিমন্যুকে কি হয়েছিল না, সেই চক্রবুজ্জের মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অর্জুন যখন এসে দেখলেন যে তার পুত্র অভিমন্যুকে সকল মহারথী মিলে হত্যা করেছে, তখন অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন যে আগামীকাল সূর্যাস্তের পূর্বে আমি জয়দ্রথকে বধ করব। কিন্তু অর্জুন কি জয়দ্রথকে বধ করার সামর্থ্য ছিল? কারণ তখন পিতামহ ভীষ্ম জীবিত, কর্ণ জীবিত। তাহলে তার বিপরীতে যে সকল শক্তি আছে সেগুলো অনুধাবন না করে আমাকে সাক্ষী রেখে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, আগামীকাল সূর্যাস্তের পূর্বে আমি জয়দ্রথকে বধ করব। আমি কি করলাম? তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলাম, জয়দ্রথকে বধ করার জন্য সাহায্য করলাম। তো অর্জুনের তিনি সম্মানও বাঁচিয়েছেন, আবার অর্জুনের জীবনও বাঁচিয়েছেন। কেন বাঁচিয়েছেন? অর্জুন ভগবানকে সাক্ষী রেখে এই কাজটা করেছিল। তাই উদ্ধব
ভগবান কৃষ্ণের কাছে ভগবান কৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার পূর্বে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি সেই সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। আর ভগবানের এই যে গভীর দর্শন আর সত্যকে উপলব্ধি করলেন। উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, হে কৃষ্ণ, আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনি তো এই জগৎকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। সর্বসময় সর্ব অবস্থায় আমি যেন আপনাকে স্মরণ করতে পারি, এক মুহূর্তে যেন আপনাকে স্মরণ না করতে পারি, এমন না হয়, আপনার বিস্মরণ যেন না হয়। ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে আশীর্বাদ করলেন এবং প্রভাসের দিকে যাত্রা করলেন তার অপ্রকট লীলা শুরু করার জন্য। তো আমরা একটা কীর্তন করে এই অনুষ্ঠানের বিশ্রাম করব। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখায় শরণাগতি ভক্তের প্রাণ। জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। দৈন আত্মনিবেদন গোপ্তৃতে বরণ, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। দৈন আত্মনিবেদন সবাই করুন। বিশ্বাস পালন অবশ্যই রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিকার, ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের অঙ্গীকার, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ অধিকার। সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহা, তাহার প্রার্থনা শোনে শ্রীনন্দ কুমার। সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহা, তাহার প্রার্থনা শোনে শ্রীনন্দ কুমার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरि बोल निता गौर हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि बोल। তো এতক্ষণ আমাদের হরি কথা ভাগবত কথা শ্রবণ করলেন। हरे कृष्ण। তো আমাদের এখন কিছু বৃন্দাবন ভজন হবে। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। মাইক সেটটা যতটা প্রথম ভালো পেয়েছিলাম পরে পরে মাইক সেট আর কাজ করেনি। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। प्रथम कथा जय राधा रानी के जय वृंदावन धाम के निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे
तीन लोकन से रानी ओ राधा रानी हमारी ओ राधा रानी हमारी राधा ओ राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से रानी ओ राधा ओ राधा ओ राधा रानी हमारी तीनों लोकन से रानी ओ राधा रानी हमारी सन का देखते रोज सोदाओ है सन का देखते रोज सोदाओ है ब्रह्मा विष्णुआ रोती उतारे ब्रह्मा विष्णुआ रोती उतारे जय हो इंद्र लगाबे बोहारी इंद्र लगाबे बोहारी ओ राधा रानी हमारे राधा रानी हमारी राधा राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी ओ राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी ओ राधा रानी हमारे सरेर सोरी जो गौत कल्याणी सरेर सोरी जो गौत कल्याणी ब्रजो की मालिकी राधा रानी ब्रजो की मालिकी राधा रानी जो कहो ना रहता बुखारी ओ राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी राधा राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी हो राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी हो राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी हो राधा रानी हमारी एक ही बार जो बोल राधा काटो अजी जीवन के बाधा एक ही बार जो बोल राधा काटो अजी जीवन के बाधा राधे कृपा करो महारानी कृपा करो महारानी ओ राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी ओ राधा रानी हमारे राधा रानी हमारी राधा राधा रानी हमारी राधे रानी हमारी ओ राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी ओ राधा रानी हमारी तीनों लोगों से रानी ओ राधा रानी हमारी बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे
राधे राधे राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे सबारी धन राधा श्री राधे सबारी धन राधा श्री राधे जीवन धन परम धन लोकेरी धन ब्रजेरी धन सबारी धन राधे 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 जीवन धन राधा श्री राधे परम धन राधा श्री राधे जीवन धन राधा श्री राधे बोलो राधे बोलो राधे श्याम राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय राधा रानी के गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम ताली दिए सबाई कीर्तन करो राम हरे 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 कृष्ण ओ राम कृष्ण हरे 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 राम
কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे निताई चाँद जय गौर चाँद निताई चाँद जय गौर चाँद बोलो निताई चाँद जय गौर चाँद निताई चाँद जय गौर चाँद जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे हरे